Dear students, in the last class yesterday, we were discussing about the planning process, steps in planning, forecasting, determination of objectives, establishing planning premises, determining alternative course of action, evaluating the alternative course of action, selecting the best course of action, and formulating deliberative plans and implementing the plan. These are the 8 steps in the process of planning. Today we would like to discuss about the barriers to effective planning. What are the various hindrances or barriers in effective planning? First one is inappropriate goals. Inappropriate goal means goals are not proper. If managers are not able to set meaningful or appropriate goals, they cannot make meaningful plans. Lack of organizational and environmental knowledge is the main reason why managers set inappropriate goals. Inappropriate goals means the goals which are not realistic in nature. For example, India is setting, for a company is setting an objective to capture the market share, 50% market share in future. A consumer product company is setting an objective to capture 50% of the market share. Actually, it is inappropriate because many consumer products are playing in the market. Therefore, there are certain competition they may expect from the different companies. That is why it is inappropriate, unrealistic in nature. Therefore, your goal should be proper. Main problem of setting such type of inappropriate goal is the lack of proper knowledge about the environment. What is happening in the environment? Managers are unaware about that. Then, dynamic and complex environment is another barrier in effective planning. Dynamics, always changing. Environment is changing. Political condition is changing. Social condition is changing. Cultural condition is changing. Economic condition is also changing from time to time. Therefore, environment is very, very complex. Business environment is constantly changing. Therefore, it is difficult to make a complete analysis of the future environment. When we plan about a particular thing, in the next moment, certain changes may happen. For example, we are planning to launch a product in 2022. But all of a sudden, certain problem occurred in the country. Certain pandemic like COVID-19 outbreak happened in the country. Then the company could not launch its product because of the conditions or only because of the environment exists outside the business. Therefore, the dynamic and complex environment is another problem in setting the proper planning. Then reluctant to establish goals, usually reluctant. Some managers hesitate to set goals because of several reasons, such as unwilling to abandon alternative goals, fear of failure, then lack of information, lack of confidence, etc. Many managers are not properly planning their goals, not properly planning their activities because of several reasons. Like fear of failure. Managers think that if we plan something, that will fail in future. മാനേജേഴ്സ് ചിന്തിക്കുകയാണ്
ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നവർ ചിന്തിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ, accurate information, lack of the accurate information. We are getting some information that there are no marketplace in the market, present market. നമ്മൾ കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണ്. എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ? മാർക്കറ്റിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സൊന്നും ഇല്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായാലും സംഭവം, ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇതേപോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തന്നെ. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിനെക്കുറിച്ചൊരു മാനേജർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ 20% ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ റിലക്റ്റഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഗോൾ ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, ദ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൾസോ. മാനേജേഴ്സിന് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ അഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പരിചയങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്മാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച്, തടസ്സം, മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ മാറി നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക. Generally, members in the organization are reluctant to accept planning and plans because of uncertainty about the causes and effects of the changes, awareness of weakness in the changes proposed, unwilling to give up existing benefits, etc. People usually reluctant to resistance to change because of several reasons. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലാളികളും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ നിലവിലുള്ള അവർക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അവബോധമില്ലെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നുകൊണ്ടോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, മാറ്റങ്ങളെ പലപ്പോഴും പ്രതിരോധിക്കാം. അവർ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് പഞ്ചിങ് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലേ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പഞ്ചിങ് കൊണ്ടുവരുന്നു. പഞ്ചിങ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ബയോമെട്രിക് സംവിധാനത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കൈവിരൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക. നമ്മുടെ വിരൽ അടയാളമാണ്, ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ മെഷീൻ. വെൻ വി ആർ പുട്ടിങ് അവർ ഫിംഗർ ഓൺ ദ മെഷീൻ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ അറ്റൻഡൻസ് ആർ മാർക്ക്ഡ്. നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ വിരൽ വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഞ്ചിങ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും സം റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കോർണേഴ്സ്. പല കോർണറുകളിൽ നിന്ന്, തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, പലപ്പോഴും പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മാറ്റത്തെ എതിർക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിലവിലുള്ള അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് അവബോധവാന്മാരല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു പുതിയ മാറ്റത്തെ എതിർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ അതർ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദർ മേ ബി മെനി അതർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് സച്ച് ആസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് പ്ലാനിങ്. ഓണർമാരും മാനേജേഴ്സിനും പ്ലാനിങ്ങിനോടുള്ള മനോഭാവം. ദ ലാക്ക് ഓഫ് കൺസെൻസസ് ഓൺ പ്ലാനിങ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് മാനേജർ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. അതായത് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയുടെ കുറവ്. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജീരിയൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, മാനേജേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമായ വടംവലി. മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ പറയുന്നു വി ആർ ടാർഗറ്റിംഗ് 20% increase in the present sales. The production manager says that we are cutting down our production by
10%. രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ പറഞ്ഞു നല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് മാർക്കറ്റിനകത്ത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു 10% വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിൽപ്പനയിൽ. അതേസമയം പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം ഈ വർഷം റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അഭാവം മൂലം 10% ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉൽപ്പാദനം കുറക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഒരു സൈഡിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ reduce the production activities by 10%. At the same time, marketing manager is targeting an increase of 10% sales. There is a contradiction, conflict arises between these two departments. രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തമ്മിൽ പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. Another one is finance department is fixing a particular pay scale for an employee, but the personal department is demanding another pay scale. നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഫോർമാന്, ഒരു മെഷീനിസ്റ്റിന് 50,000 രൂപയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം. എന്നാൽ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുന്നു 20,000 രൂപ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ പറഞ്ഞു. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മേ അറൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് or barriers to effective planning. What are them? Inappropriate goals, dynamic and complex environment, reluctant to established goals, resistance to change, other constraints. This is all about the planning chapter. Then we will move to the chapter 3, organizing. What do you mean by organizing? Organization is a collection of people working together to achieve a common goal. Broadly, there are 3 senses in which the term organization is used: as a structure, as a process, as a system. Exactly what is organization? Organization means a formal organization having some structure, manager, then below manager there are some other managers, some salesmen. Some people are working in institution. Commonly, it is known as the organization. Therefore, it is a collection of people working together to achieve a common goal. Therefore, organization consists of many people working towards the attainment of a common goal. There are 3 broad senses in which the term organization is used. As a structure. As a structure, organization refers to a network of relationships among individuals in an organization. That means it is a network of relationship. General manager, under general manager there are 4 functional managers, that marketing manager. Under marketing manager there is salesman. Under salesman there are some attenders. This is a system. And in another department, production general manager, under general manager production manager, then under production manager there is a quality manager, then under quality manager there are some clerks, under clerk there are some peons. Therefore, organization refers to a network of relationship among individuals working in the organization. സ്ഥാപനത്തിനകത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ പ്രോസസ്സാണ്, അതൊരു പ്രക്രിയയാണ്. എന്താണ് പ്രക്രിയ? ഓർഗനൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ബ്രിങ്ങിങ് ടുഗദർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ്, ക്ലാസിഫൈങ്, ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് അസൈനിങ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് അതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രിങ്ങിങ് ടുഗദർ, എല്ലാം ഒരുക്കി കൂട്ടുക, മെറ്റീരിയൽ, ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ റിസോഴ്സസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളെ, മെറ്റീരിയൽ ആയ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീനറി, അതുപോലെ തന്നെ മണി ഒക്കെ ആയ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസും
മാനുഷിക അധ്വാനത്തെയും നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരുക്കി കൂട്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ്, ക്ലാസിഫൈയിങ്, ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് അസൈനിങ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വർക്കുകളുണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഒരുപാട് വർക്കുകളുണ്ട്, അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് അസൈനിങ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവർക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യുക ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പ്രോസസ്. ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പ്രോസസ്. ഈ മൊത്തം പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നില്ല ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയാം. മറ്റൊന്ന് ആസ് എ സിസ്റ്റം. An organization is a system in which individuals play specific roles assigned to them, with the several roles being coordinated to form an integrated pattern. ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്താണ്, ഒരുപാട് പാർട്സുകളുണ്ട്. ആ പാർട്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോർഡിനേഷൻ വേണം. എന്തിനാണ്, ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വേണം, ഒരു ഏകീകരിച്ച ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വരണം. എന്തിനാണത് ചെയ്യുന്നത്, ഏകീകരിച്ച രൂപത്തിലേക്ക്? ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾസ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മുഴുവൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും മുഴുവൻ സെക്ഷൻസും ഒരേ ഏകോപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. എന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പം ആസ് എ സ്ട്രക്ചർ, ഘടനാപരമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ പ്രോസസ്, പ്രക്രിയാപരമായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനെ കാണും. ദിസ് ഈസ് ആൾ അബൌട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഇത്രയാണ്. ഇനി നേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്.